Hello guys, welcome back. Now let us go for the structure of bacilli, in which we are going to discuss about anatomical feature of this bacilli. Okay, where in which you can see here this is 2D diagram and it's a 3D diagram. Whereas it can be asked for 2-mark question or even 3-mark question also. Okay, as you can see here, bacterial cell anatomy, in which we can see that its outermost covering is covered by a structure called as capsule, and the capsule will have small hair-like structure called as pilus. Okay, and inner to the capsule there is a presence of cell wall, and inner to the cell wall there is a presence of plasma membrane. And within the plasma membrane you can see the presence of the cytoplasm and the nucleoid, whereas here the the chromosomal structure are called as the nucleoid here. Okay, and along with that it will have the ribosomes. But other than these organelles, it will not have other organelles as we see in the normal cells like mitochondria or Golgi complex, okay, or endoplasmic reticulum as such. Okay, and of course there is one large one or two. Okay, it will be depending on again the number of flagella in different types of bacilli or the bacteria. Okay, on the basis of that also again we differentiate those bacteria into different types. Okay, so whereas here we are able to see the 2 flagellum or flagelli. Okay, and I hope you all know flagella will be like a whip-like structure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Then ನಾವು ನೋಡಿ 2D diagram ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ one more point ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, there is a presence of plasmid. Okay, extra chromosomal circular structure which is found in the bacteria, to which we call it as the plasmid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, it is nothing but the extra chromosomal circular DNA which is present in the monerans or the bacteria, to which we call it as the plasmid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, so ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ DNA. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು DNA ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೇಮ್ DNA ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜುಲಮ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ದೆನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ದೆನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವೆರಾಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Inner to that it will have the cell wall, and cell wall na ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ it will have the plasmid DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which is very important because it is extra chromosomal circular DNA along with the its own constituent of the DNA. ಅಂದ್ರೆ ಇದರದೇ ಆದಂತ ಓನ್ DNA ನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಈ DNA ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ DNA ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೌಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ DNA ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ವಿದೌಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ DNA ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದು DNA ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ commonly used in the research field. Okay, this characteristic is used in the research field. Now let us go for archaebacteria. Okay, whereas monerans are basically divided into 2 types ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು archaebacteria ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ archaebacteria. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು eubacteria ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ archaebacteria. archaebacteriaದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT 3 ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಮೋಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹ್ಯಾಲೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾಲೋ ವರ್ಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸಾಲ್ಟ್, ಸಾಲ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ಟಿ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ, ಇದು ನಾಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್ ಇದು.
ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಲೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀಜನ್ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಐದರ್ ಟೂ ಹಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೂ ಸಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೂ ಪ್ಯೂರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಇರುವಂತ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಹ್ಯಾಲೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಂತೇಲೆ ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫೈಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ರೀಜನ್ನಾಗ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ pH ರೀಜನ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಟೂ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಈ ತರ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಹಾಟ್ ವೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಸಿ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಡೀಪ್ ಸಿ ವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಡೀಪ್ ಸಿ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಂತ ಲೋವರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಿಲಿಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇವ. ದೆನ್ ಡೀಪ್ ಸಿ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಯರ್ ಟು ಲಾವಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂತ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿನೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರ ಅದು ಲಾವಾನ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿನ ರೀಜನ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಆ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಲಾವಾನ ನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅವುಗಳು ಮೊನೇರನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲಿವ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ acid habitat that is of 60 to 80 and even 2 to 4 pH ಇರುವಂತಹ regions, like photo of a hot springs below the red stain and the rocks are prokaryotic cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ ಸ್ಟೇನ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್ ಅವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೀಪ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್. ಅದು ಪಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ನಾವು ಪಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಓಕೆ, ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಡೀಪ್ ಸಿ ವೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಏನು ಚಿಮ್ನಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕೆನೋ ನೀರಿನ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತ, ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೀಪ್ ಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ನೀರು ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಟು ಅನದರ್ ರೀಜನ್ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮೊನೇರನ್ಸ್ಗ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗ ನಾವು ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಥರ್ಮೋ ಆಸಿಡೋಫಿಲ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ having thermoacidophils alva. So beautiful picture that is concerned with the thermoacidophils.
ದೆನ್ ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಯಾವುದದು ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್. ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. Okay, these are the bacteria which produces methane gas. These are the bacteria which are responsible for production of the gas called as methane, CH4. Okay, so ಎಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೈಕ್ ಗೋಟ್, ಶೀಪ್, ದೆನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುವರ್ ಬಫೆಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲಾನು ದಿ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ಹರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಅದು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ರೀಗರ್ಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಗರ್ಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಅನ್ನಾಗ ಅದು ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್. ಆ ರೀಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಲಾರ್ಜರ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮೌತ್ ಟು ರೀಗರ್ಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಫೆಲೋಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಗರ್ಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನ್ ನಡೀತೈತಲ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ರೀಗರ್ಜಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಾಕ ಈ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಹಂಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ರಿ, ಅದರ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೌಡಂಗ್, now it is rich with these methanogens. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮೆಥನೋಜನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗ, ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಾಗ CH4 ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ that is how we say that there are some of the bacteria which will be living inside the other species. That itself is the habitat of those species. Okay, ಏನದು habitat ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೂಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಅದರ ಹ್ಯಾಬಿಟಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಥೇನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ವೆರಸ್ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, which is flammable, right? So that's the reason why we can use it as a fuel anta kuda kareeತೀವಿ. Okay, so that is concerned with the inanimate halophiles, thermohydrophils and methanogens. All these comes under the archaebacteria anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next one ಬಂದು eubacteria. Okay, ಯುಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯುಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ದಿ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ photosynthetic bacteria. Okay, other than that, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ, there are some of the bacteria which are also called as chemosynthetic bacteria ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, then saprophytic bacteria ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, symbiotic bacteria ಅಂತಾನೂ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, then I will go for one of the typical example of the eubacteria and then let me discuss about that eubacteria. Okay, so whereas bacteria ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಅಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಟೋ ವರ್ಡ್ AUTO, ಅಟೋ ವರ್ಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೆಲ್ಫ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನನ್ನ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬೇಸಿಕಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಮೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಗ್ರೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಪರ್ಪಲ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ, ಪರ್ಪಲ್ ನಾನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇದು ಪರ್ಪಲ್ ಬಟ್ ನಾನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ eubacteria that also comes under the photosynthetic bacteria ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಗ್ರೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಕ್ಲೋರೋಬಿಯಂ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಥೋಕ್ಲೋರಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಪರ್ಪಲ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಥಯೋಸ್ಪೈರಿಲಮ್, and then chromatium or amoebobacter, and then the purple non-sulfur bacteria example bandu magnetospirillum athava azotospirillum. Okay, cyanobacteria best example bandu nostoc athava anabena. Okay, nostoc and anabena ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. Okay, and of course it is there in detail for our NCERT syllabus. Then chemosynthetic bacteria ನೋಡಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತವುಗಳಿಗೆ ನಾವು chemosynthetic bacteria ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತವೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನೇ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಆತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಥಯೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಗಿಯಾಟೋವಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ರಿಚ್. Okay, these are the bacteria which will be present in the region where that soil is iron rich. Okay, example bandu ferrobacillus athava gallionella. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫೆರೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಥವಾ ಗೆಲಿಯೋನೆಲ್ಲಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಶೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಒಂದೆರಡು ಇರೋದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ತರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುವಂತಹ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಮಿನರಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಡೋಮೊನಾಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ದೆನ್ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೈಟ್ರೋಸೋಮನಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಂಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ನೈಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನೈಟ್ರೋಸೋಮನಾಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ. ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಟೆರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಮೆನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಹೆಟೆರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ 3 ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಬಿಸೈಡ್, ಸೈಟ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ, ನ್ಯೂಮೋಕಾಕೈ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆರಾಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ, ಅದು ಏನು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮೋಕಾಕೈ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಯಾಪ್ರೋ ವರ್ಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ
ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದನ್ನೇ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲೈ. ಏನ್ ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಲನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ when you keep it in a specific temperature and a specific region, like ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಕತ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ನ ಎಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಇರಬೇಕು. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ವಾರ್ಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವರು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯಾರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಪ್ರಫೈಟಿಕ್. ಏನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಕೆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೋ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as lactobacilli. And whereas in this again there are two words, guys. Lacto word refers to milk, bacilli it is rod shaped. So this rod shaped bacteria which is found in the milk, to which we call it as the lactobacilli, okay. Then the third one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಇವು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಇವು. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಅಂದ್ರೆ 100% ಶೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ರೈಸೋಬಿಯಂ. Whereas rhizobium is responsible for fixation of the nitrogen from the soil in the roots of the plants like your groundnut, okay. And they are responsible for fixation of the nitrogen in the root nodules of your plants, okay. So antha plants alli matra nodthivi. Best example bandu nimma groundnut, nimma shenga, okay. So whereas it fixes, I mean it is enaitali nodi, whereas symbiotic bacteria, that is rhizobium, is getting shelter in the root nodules of those leguminous plants. Because leguminous plants ಅಂತಂದ್ರೆ they come under the family called as Leguminaceae, okay. Those plants which come under the family called as Leguminaceae, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು leguminous plants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೀ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ನೊಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ನೊಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟು, ಓಕೆ. ಗಂಟಿನ ತರ ಶೇಪ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತ, ಈ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಪಡಿತೈತಿ, ಓಕೆ. ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಪಡೆದು ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತ, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಆ ನೊಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ, ಓಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗ ಶೆಲ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೆನ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನೈತಿ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ there is a concept called as symbiosis between the leguminous plants and the rhizobium, because it is not free living bacteria. ಇದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ರಿ, ಓಕೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಸೋಬಿಯಂ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ this kind of different types of nutrition, we differentiate the bacteria into different types, okay. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ, ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ little bit discuss about the nostoc, okay. So whereas there is one more example under which we have discussed earlier concerned with the eubacteria, that is nostoc.
Nostoc is again a best example for the, what we can say, that is eubacteria. Whereas eubacteria ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ರೀ, they are nothing but the true bacteria ಅಂತ ಕರೆದೆ. Okay, whereas it will have specialized cells which is responsible for fixation of the nitrogen, to which we call it as the heterocyst ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀ. Okay, that is called as the heterocyst. Let me draw the rough diagram concerned with this Nostoc. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೆಲ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಅದರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ mucilaginous sheath. Okay, let me draw the mucilaginous sheath. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ mucilaginous sheath ಇರುತ್ತೆ. mucilaginous sheath ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಯಿ ಗಮಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ here and there it will have a specialized cell ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ here and there it will have a specialized cell, to which we call it as ಏನಂತೆ ನಾನು heterocyst. Okay, it is called as heterocyst. Heterocyst. Okay, so that is concerned with the Nostoc. Okay, so whereas ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, one more point that is concerned with reproduction. Okay, last one more example ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, that is disease causing bacteria, and it's the smallest bacteria, smallest species on the earth ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಐದರ್ ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಬಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಾಸ್ ನೋಡಿ ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. One single cell idadu along with its nucleus and its cytoplasmic content, it will divide into two. But of course ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ nucleus ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, right? Because it is Monera, it is just having the nucleosome, right? So its nucleosome also divides into two daughter cells separately. And then now next some more like budding process ಅಥವಾ ಕೊನಿಡಿಯಾನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ನ ಬಾಡಿಯಿಂದಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸೂಡ್ ಆದಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಬಡ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನಿಡಿಯೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ. So our conidiospores ಏನದ, each and every spore is responsible to grow as a newer and younger individual ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is how basically in bacteria it undergo reproduction either by binary fission or by budding process or even by the conidia formation. Okay, conidia formation ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, and whereas the budding process ಅನ್ನು ನಾವು rhodomicrobium ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Okay, now let me go for some of the economic importance and disease causing bacteria. These are all little bit extra information concerned with your compared with your NCERT. Okay, harmful activities, they causes many diseases as you all know. Economic importance ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಂಥದ್ದು ರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಅದು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಝ್ಯಾಕ್ಟೋಮೊನಾಸ್ ಸೊಲನೇಸಿಯೇರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು
ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಲೆಮನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಲೆಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಮನ್ ಫ್ರೂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಕ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಝ್ಯಾಂಥೋಮೋನಾಸ್ ಸಿಟ್ರೈ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ರಾಟ್ನಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಕಾರ್ಟೋವೋರಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ದೆನ್ ತುಂಡು ಆಫ್ ವೀಟ್, okay, whereas it is caused by the Corynebacterium triticale. Okay, then blight of bean ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನೂ. ಓಕೆ, ಬೀನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬೀನ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯೂಡೋಮೋನಾಸ್ ಫ್ಯಾಸಿಯೋಲಿಕೋಲಾ, ಓಕೆ, ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ದೆನ್ ಅದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಒಂದೇದು ಬಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ಸೀನಿಯಾ ಪೆಸ್ಟಿಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಅದು ರ್ಯಾಟ್ ನ ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ರ್ಯಾಟ್ ನ ಸಲೈವಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಸಲೈವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, that lead to plague ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and that is due to the bacteria called as Yersinia pestis. These are all competitive examinations. Then cholera, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವಿಬ್ರಿಯೋ cholerae. ಓಕೆ, then tuberculosis, TB, lungs disease, Mycobacterium tuberculosis. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ, ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈಟ್. ನಮಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ. ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್. ಆಯ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಆಯ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಟು ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ your food infection due to Escherichia coli. ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ Escherichia coli, ಈ ಕೊಲಾಯ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫುಡ್ ಸ್ಪಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. Then denitrification by Bacillus licheniformis. Denitrification ಕೂಡ ಆಗೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ Bacillus licheniformis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸುಡೋಮೋನಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆರಿಜಿನೋಸಾದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಈಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Whereas increases soil fertility through ammonification. Ammonification ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಮೋನಿಯಾನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಿನರಲ್ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಿನರಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲೈ, ರೈಟ್, ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಖಂಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ we get as a food from these bacteria only, right? Then ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಖಂಡನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ದಿಂದನೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ರಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲಿದ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕತೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ನೀರಿನಾಗ ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನು ಆಮೇಲೆ ರಾಟನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ
ಟಿಶ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ belt or bags or slippers, okay, or even your jerkins, okay. So that is called as the retting process anta heltivi, and for that retting process we need these bacteria. Then decomposition of the dead organisms. Nodi, navellaru one or other day we are going to die, right? But thing is we have to decompose, right? Otherwise what would have happened? You just imagine, and the whole world would have been filled with so many dead bodies, right? So ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ನೇಚರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಮದರ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೆನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, okay. Then used in biotechnology for the production of various useful products. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ one point, that is in bacteria there is one extra chromosomal circular DNA will be present, which we call it as the plasmid anta, and that plasmid is used for many research purpose, and especially in biotechnology. In your next year we are going to discuss about this concept, okay, where we use it in enormous way for many research purposes, okay. Then to control the pollution, okay, ನೋಡಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. Okay, so that is concerned with the useful bacteria. Now at the end, as I said you earlier, I told that I want to discuss about the smallest bacteria, which is having less than 1 millimicron size, and it is the only species we say, okay, which can survive without oxygen. Okay, one point, it is smallest bacteria, smallest living species, and another point bandu, it can live without oxygen, okay. And even one more point bandbitta, it lacks cell walls, cell wall irangilla idukku, okay. So anta ಒಂದು bacteria that is called as mycoplasma ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? mycoplasma ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It is again 1 mark CET NEET question, guys, okay. So that completes your complete concept concerned with the bacteria, that is kingdom Monera. Thank you.